اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے درویش بندوں میں سے ہیں۔ آپ کا اصل نام وہب تھا، لیکن آپ بہلول دانا کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ راستے سے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدکردار شخص نے آپ کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہب، کیا تو نے کبھی شیطان دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان دیکھوں۔ تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ بہلول دانا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے کہا، وہ کس طرح؟ تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ انہی دنوں میں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صبا کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہیں، کسی سے نہیں ملتے، نہ ہی مبارکباد وصول کرتے ہیں۔ جب بہلول دانا تک یہ خبر پہنچی تو وہ اپنی گدڑی شانے پر ڈالے اس کے یہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اس نے کہا، کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، کمال ہے۔ بہلول دانا نے بے ساختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح و سلامت بیٹی عطا کر دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر؟ اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا اور اپنا سوگ توڑ دیا۔ لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس مبارکباد کے پیغام لے کر آ سکتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک روز آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، لیکن آپ نے ابھی جوتے نہیں اتارے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طاق میں ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے جوتے چرائے۔ بہلول دانا بہت دیر تک اس انتظار میں رہے کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو وہ اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہوں، مگر وہ نہیں ٹلا اور نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں۔ جب بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ کر آگے بڑھے اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس شخص نے مایوس ہو کر حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے آ کر کہا، او دیوانے پاگل، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، مگر جوتے تو ہوتے ہیں نا۔ حضرت بہلول دانا نے جواب دے کر نیت باندھ لی۔ ایک روز حضرت بہلول دانا معصوم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کہیں بھی کوئی غیر معمولی بات دیکھتے تو رک جاتے اور لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتے۔ ایک روز وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا۔ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے
किसी की बगल में झांका, किसी को परे हटाया और हजूम के दरमियान सर जा निकाला। लोगों ने हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को धक्के दिए, बुरा भला कहा, लेकिन आपने परवाह नहीं की। देखा कि शहर का दरोगा एक अजीब दावा कर रहा है। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक ऐसा होशियार आदमी हूँ कि मुझे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। मजमे में मौजूद लोग कह रहे हैं, बेशक बेशक दरोगा जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। मरहबा मरहबा, क्या कहने, दरोगा का दावा बिल्कुल हक है। किसी की क्या मजाल के दरोगा साहब को धोखा दे सके। मजमे में से इसके खुशामदी बांध बांध के बोलियां बोलने लगे। हर तरफ से दाद तहसीन के नारे बुलंद हो रहे थे। हजरत बहलोल दाना ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारकर इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया और बोले, दरोगा जी, मुझे भी कुछ कहने की इजाज़त है। अच्छा, तो तुम भी बोलोगे, बोलो क्या कहते हो, दरोगा ने कहा। वहाब ने संजीदगी से कहा, दरोगा जी, गुस्ताखी माफ़। ये दीवाना आपके इस दावे को चुटकियों में बातिल कर सकता है, मगर ये कोई ऐसा मुफीद काम नहीं जिस पर वक़्त ज़ाया किया जाए। इसकी सूरत देखो ज़रा, इसका दावा देखो, किसी ने तमस्कर से कहा। ओ दीवाने, दरोगा साहब की अकल के सामने भला तेरी क्या हकीकत है, किसी और ने आवाज़ कसते हुए कहा। दरोगा साहब ने मूंछों को ताव दिया, हाँ हाँ, तुम जैसा पागल तो मुझे ज़रूर धोखा दे सकता है। मैं पागल हूँ या कुछ? अगर मुझे इस वक्त एक ज़रूरी काम ना होता तो मैं आपको इसी वक्त ऐसा झांसा देता कि आप और आपके ये चमचे हमेशा याद रखते, हजरत बहलोल दाना ने कहा। जिस पर दरोगा कहने लगा, बड़ी ऊंची हवाओं में हो मियाँ दीवाने, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम अपना काम करके वापस आओ और अपने दावे को साबित करो, दरोगा ने डट कर कहा। हजरत बहलोल दाना ने अपनी छड़ी संभाली और उजलत में ये कहते हुए मुड़े, दरोगा साहब, अब अपने वादे से फिरिएगा मत, यहीं मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बस मैं गया और आया, और जिस तरह मजमे में आया था इसी तरह बाहर निकल गया। दरोगा फिर अपनी शेखी बखेरने लगा। इसके खुशामदी बढ़ बढ़ कर इसको दाद देने लगे। काफ़ी वक्त गुजर गया। दरोगा बेचैन हुआ, काफ़ी देर हो गई है और वो दीवाना पलट कर नहीं आया। लोगों ने भी महसूस किया कि वक्त गुजरता जा रहा है और हजरत बहलोल दाना का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है, मगर उन्होंने दरोगा को तसल्ली देने की कोशिश की। दरोगा जी, वो है भी तो दीवाना, राह में कहीं बच्चों के साथ खेल में लग गया होगा। कुछ और वक्त गुजरा, लेकिन बहलोल दाना वापस नहीं आए। मजमा में चहमगोइयाँ होने लगीं, आंखों आंखों में इशारे होने लगे, कुछ होंठों पर मुस्कुराहटें भी नमूदार हुईं। बाज़ लोग उकता कर घरों को जाने लगे। दरोगा को भी अंदाज़ा हो गया कि दीवाना बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह इसको पागल बनाकर चला गया है और अब वो पलट कर नहीं आएगा। वो खज्जल होकर बड़बड़ाया, ये पहली बार है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है, और वो भी एक दीवाने ने। ये बात सुनते ही मजमा कहकों की फजा से गूंज उठा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।